So, okay, so the recording is now on. Анічка, якщо тобі інтернет дозволяє, попробуй почати. Ні, розм'ються, будь ласка. Зніми м'ют з мікрофону. Вибачте, будь ласка, бо у нас сьогодні дуже стресовий день. Сьогодні, ось буквально декілька хвилин тому були ракетні обстріли Львова, і ми телефонували всім рідним, друзям, знайомим, хто знаходиться у Львові. І, на жаль, ще не всі відповіли, тому дуже хвилюємось. І, я не знаю, з чим це пов'язано, але у нас, на жаль, сьогодні дуже поганий інтернет, то ми робимо запис і будемо викладати саме запис. І всіх раді вітати. So Anya was saying what I said before, that we had that Lviv was hit, and they were checking on everyone from the team, and we don't know if there is a connection between the events and that we're having bad internet today, but we are having problems with internet today, so we will have no live on Facebook, but just we'll post the recording of the session afterwards. Okay. So we just want to welcome people to the Facebook Live, and those of us and those who will listen later to our daily meetings. Елейн вітає всіх тих, хто потім буде слухати, і хто зараз є з нами в Zoom на цій нашій щоденній зустрічі. And we are, of course, sorrowful to hear about the continued bombings, and that now it's also moved to another part of Ukraine, that we know that there are many people that are, worried about their family members and their friends and colleagues. And of course, this is for all of Ukraine, but I know when there is a recent bombing, that is also just very difficult for all. Ілайн каже, що вони співпереживають нам, що ми за своїх родичів і рідних також переживаємо, і каже, що складно чути, щоразу ці новини чути складно про те, що знову щось кудись прилітає, тим паче в ту частину, куди багато людей втекли в більш безпечне місце. Але... And so as we are getting started this morning, I'd like to invite people to use one of the skills that they've had from long ago that may help them right now in this present moment to come to the present moment, whether it's thinking about a resource, ground, to do one of the help now strategies. So just for a moment, just to do something that may be helpful for you right now, that will help you to be present in the moment. Ілейн зараз запрошує нас усіх зробити якусь із тих практик, яка нам допомагає заземлитися, як відчути себе в теперішньому моменті. Це може бути щось із практик миттєвої допомоги, заземлення, ресурсність, торкнутися, стати ступнями на землю. Все, що допомагає відчути себе тут і зараз, щоб трошечки знизити той стрес, який на нас усіх навалився буквально перед цим ефіром. As we come back, you may hear the barking of my little dog in the background, reminding us to be in the present moment, perhaps. Елейн каже, що її песик гавкає, нагадує нам про те, що час повертатися, і про те, що час бути в теперішньому моменті. And as we get started, we have some questions that we prepared, but I also, because of the bombing that just happened 20 minutes ago, I just really want to check in to see if anybody would like to say something, or maybe there's a comment or a question
that someone may want to say, knowing that many of our friends and colleagues are in that city. So. Ілейн каже, що ми готували на сьогодні, маємо готове запитання, але враховуючи поточну ситуацію, про те, що місто, в якому багато наших колег з ЕТКЕМ зараз перебувають десь поруч, піддалося обстрілу, то, можливо, хтось хоче щось сказати зараз, або запитати, або прокоментувати по поточній ситуації, то команда відкрита до запитань і коментарів. And if anybody wants to unmute themselves or make a comment in the Facebook live or put something in the chat right now, anyway, they would like to make a comment if they'd like to say something. Можна включити мікрофон, озвучити це усно або написати в чаті, як кому зручно. Але, те запитання, якими, якщо немає інших запитань, запитання, про яке ми з вами говорили і яке планували розглянути на сьогодні, воно досить дотично тому, що відбувається зараз. То ми можемо поговорити і про ситуацію зараз, і зв'язати її з тим запитанням, яке ми планували, якщо немає інших запитань від наших учасників та учасниць. And I was saying that the question that we prepared is in a way related to what we were going to discuss today anyway. So if there are no comments or questions here, we can actually include this situation into that response. Okay. Well, so as we get started today, our team had thought about, the answer to the question, some answers, some ideas about the answers to the question. And we would like to start with Natasha. And Natasha had some personal experiences and also some really positive, I think, ways of thinking about dealing with current challenges. So over to Natasha. Ілейн каже, що вони думали над відповіддю на це запитання. Аня, я думаю, що нам саме запитання варто було би ще також озвучити. І зараз ми перейдемо до відповідей і саме запитання прочитаємо, але Ілейн передала слово своїй колезі Наташі, яка має відповідь на це запитання, я так розумію, і має якісь, за словами Ілейн, позитивні способи його вирішення. Тому, Аня, ти маєш запитання під рукою, чи мені пошукати? Так, все добре, я можу його прочитати. І полягає воно в наступному. Ми вже пережили місяць війни. Тепер розуміємо, що це довше, ніж кілька днів чи кілька тижнів. І всім нам потрібен певний внутрішній і дуже великий внутрішній ресурс для того, щоб витримати подальше жахіття війни, а також для відбудови України після перемоги. Як нам перейти з режиму реагування на моментальні виклики до режиму ресурсу збереження і ресурсу накопичення психіки? І це для мене це дуже дотично ситуації, яка зараз відбувається, бо ми дійсно не знаємо, і дійсно в Україні немає безпечних місць зараз, і коли ситуація зміниться, на жаль, ми не знаємо. Дякую. Як зберегти себе надовго? Наташа. Дякую. So Anna just read the question in Ukrainian and reminded the topic. Добрий день, вітання усім. Я сьогодні поділилася своїм власним досвідом і своїми спостереженнями за своїми власними реакціями з Ілейн, з командою, і вони попросили мене поділитися цими спостереженнями. Можливо, для когось це теж відгукнеться і відповідатиме тому, що і ви відчуваєте. So I shared my own observations or my own reactions today with the team, and I was asked to share them with you, and hopefully this will be helpful for some of you, for all of you maybe.
Отже, деякий час тому я за собою помітила, що в мене особисто вигорання таке викликано думками про найгірший сценарій. Коли я чую щось в мас-медіа, коли я чую щось від своїх друзів, коли я чую про чергове бомбардування, я одразу уявляю собі найгірший сценарій. Я малюю якось так природнім чином для мене особисто найгірший сценарій, який може статися в майбутньому. Я помітила, що саме це мене особисто призводить до вигорання і до того, що мені буде набагато важче відновитися в майбутньому і набагато важче думати про те, як далі країна розбудовуватиметься, буде квітнути і так далі. So I noticed quite a long time ago during this war that when I hear such news about shelling, about some new events of this war, I immediately imagine the worst case scenario. I immediately imagine the worst picture in my mind. And this is the reason why I realize it leads to burnout of my own psychology and emotions and kicks me out of this stability zone. Yeah. І я думаю, що тут для себе особисто я почала нагадувати собі, що почекай, от що конкретно зараз відбувається, які факти, які події, що якось так налаштовувати себе на те, що потрібно все-таки жити в реальності, в теперішньому, і не малювати собі оці там такі найгірші картини, які можуть трапитися. So I try to remind myself daily that I need to ground, треба заземлятися, I need to remind myself that these are the facts, these are the actual events that are happening, and please stop imagining the worst case scenario. Я думаю, що наша команда теж зараз готова трохи більше на цю тему поговорити, от яким чином ми все-таки, яким чином виводити себе зі стану уявлення, так, там, негативних думок і так далі. And I think that our team is ready to elaborate a little bit on how to help ourselves to get back to this moment, to be in the moment, let's say. Thank you, Natasha. So I'd like to just comment about what Natasha said, that it's called a cognitive behavioral approach. It's called thought stopping. And that's what she described. And sometimes when those thoughts kind of keep coming and coming and coming and coming, that we can, try to say to ourselves, wait a second, I'm going to stop this right now, because I know that this is going to just send me down a roadway that is going to make me sadder and maybe even more depressed. Thank you. Елен каже, що є такий, якщо я правильно розчула, когнітивно-біхевіоральний підхід, який називається зупинка мислення. Він полягає в тому, що, чи зупинити потік думок, напевно, так буде правильно українською. Він полягає в тому, що коли я думаю, все це накручую в собі, треба просто сказати припини, чи припини так думати, чи просто припини, щоб воно не затягнуло в гіршу яму. And sometimes it can be enough to do this thought-stopping exercise. You notice I'm putting my hand up. When that happens to me, sometimes I put my hand up and go, stop, Elaine. And that movement, we've talked about gesturing. Yes, can sometimes help in a physical way to correspond to what I'm thinking. І Елен каже, що іноді оцього припини себе накручувати, чи припини просто цей потік думок, оця вправа коротенька, і навіть от Елейн виставила руку вперед, що цього може бути досить, щоб зупинити цей потік думок, який не зупиняється, і також Елейн зауважує, що цей рух, виставити руку вперед, зупинись або припини, він підсилює дію цієї вправи, тому що це ми на рівні тіла, якби стверджуємо цю саму думку, не просто в голові, а фізично зупиняємо цей потік думок. І ми говорили раніше про жести, як одну із технік чи навичок стійкості, це теж може бути такий жест. And there are times that no matter what I try to do to stop the thought, it still keeps coming.
А може бути так, що хай що би Елейн не робила, чи хтось із нас не робив, щоб зупинити потік думок, він все одно не зупиняється. And that's what Ron's going to talk about next, because that's about our survival responses sometimes that are in play. So over to Ron. А про це нам зараз розкаже Рон, тому що це якраз реакція організму та виживальна, і це вступає в дію та система та частина нервової системи, яка відповідає за виживання. Our body and brain are these incredible organisms which have the goal of keeping us safe. Рон каже, що наше тіло і наш мозок – це такі неймовірні організми, які намагаються і з усіх сил стараються уберегти нас від небезпек. So when the immediate need of the present moment is to survive, then fight, flight, and even freeze come to the present. І коли існує безпосередня загроза для життя чи здоров'я, тоді зразу активуються реакції битися, втікати або навіть заніміти. And massive amounts of emotional, psychic, and physical energy are mobilized in an attempt to keep us safe in this flight. With again the goal to keep us safe. І на цю функцію збереження нашого життя, підтримання нашої безпеки мобілізується величезна кількість фізичної, ментальної, психічної, емоційної енергії. But then, once the danger is past, if you are stuck in the survival response or fear response, then you don't have access to your prefrontal cortex, which allows us to do observation, analysis, judgment, problem solving, decision making, sequencing, and so on. Але іноді може бути так, що небезпека минає, а ми якби десь не усвідомлюємо ще поки що, що вона минула на певному рівні, і продовжуємо бути в такому режимі типу повної зібраності. І в такому режимі ми не маємо доступу до перифронтальної кори, до тої, яка здатна виконувати функції аналізу, критичного мислення, причинно-наслідкових зв'язків і так далі. And so in line with what Elaine was saying, if we realize that, okay, we're safe, but our mind is going down this path, we want to use some of the wellness skills or the cognitive behavioral skills, like Elaine talked about, to build a new pathway so that we can calm our nervous system and apply our best thinking and judgment and reasoning. І, власне, тоді, коли небезпека минула, а мозок ще працює в тому режимі збереження себе і нашого тіла, і нашого здоров'я, він йде, так би мовити, якимись старими своїми мисленнєвими шляхами, нам можуть допомогти тоді і тактики, практики благополуччя, і деякі когнітивно-біхевіоральні практики, які налаштовують якісь нові нейронні зв'язки, якщо можна так висловитися, щоб мозок зрозумів, що він уже зараз діє в іншому режимі. Okay. I think that next is Wendy, you had something to say about the key concepts of the community resiliency model and the resilient zone and the high and low zones. Елейн каже, що Венді хоче сказати кілька слів про деякі ключові концепції моделі стійкості спільноти і зони стійкості загалом. What's coming to me right now is in response to what's happening a half hour ago that you were describing in the moment. And I'm relating it to something a friend of mine described who had been in a difficult situation for a long time.
Венді каже, що та ситуація, в якій дехто з нас зараз перебуває в зв'язку з останніми подіями біля Львова, вона нагадала Венді про історію одного її друга, який опинився у складній життєвій ситуації. And so what I'm thinking about is related to our wellness skills, but it comes from that perspective of that person who shared with me that what got her through a period of over 2 years of being held and tortured was focusing on what she could control in the present moment. І ця її знайома, я так зрозуміла, що це жінка, вона розповідала свою історію про те, що її 2 роки утримували проти її волі і піддавали тортурам. І що їй допомогло витримати цю ситуацію, це те, що вона постійно фокусувалася на теперішньому моменті. І саме це, на думку Венді, зараз є зараз релевантно для тієї ситуації, в якій ми, українці, українки, зараз перебуваємо, особливо ті, що на Західній. And so, as difficult as a situation is that you're in the moment, if you can find ways to just get a moment of respite by whichever of the skills, by imagining, and I'll share an example that she shared with me in a moment. І Венді каже, що дуже важливо, попри те, що ситуація така от раптом стала сильно напружена, але я розумію, що для багатьох людей вона і не переставала бути насправді напруженою, це просто для нас тут нові новини, то в такій ситуації, коли дуже сильна напруга, будь-який перепочинок для нервової системи, навіть якщо він супер коротенький, він вже буде дуже важливий і потрібний. And she shared that what brought her calm in the present moment, despite what was going on around her, was she would spend minutes and sometimes even hours imagining walking with her grandmother to the garden to pick vegetables. Then they would walk back and wash the vegetables. They would chop them and cook the stew. Then they would all sit at the table and eat it. And she brought it so alive in her imagination. She didn't even know if it was imagination or a memory, but it might have been a little bit of both. But it was very nourishing and sustaining for her in that moment to give her some respite, some calm. Що допомагало цій жінці в тій ситуації, в якій вона перебувала, вона протягом хвилин, а Венді каже, що якщо вдавалося, то можливо і години, уявляла собі чи пригадувала, це насправді могла бути і суміш уяви, і спогадів, таку історію, як вона зі своєю бабусею йде на город, вони збирають там овочі, приносять їх додому, миють, нарізають, тушкують, потім накривають стіл і разом їдять. Вона дуже активно уявляла цю картину, прямо оживляла її перед очима, і це допомагало їй залишатися в теперішньому моменті, заразом додавало якоїсь сили, енергії такої живої. Because as Ron was saying, we simply can't sustain ourselves for a long period of time in that highly activated, whether it's high and outside the resilient zone or low outside the resilient zone. It's not sustainable. We need to find whatever ways work in the present moment to get these little moments of either bringing it up or bringing it down so that we're closer at least to our zone. Тому що, як перед тим казав Рон, ми не можемо довго перебувати в зоні пригніченості або зоні збудженості. Нам потрібно знаходити способи, хай які б це не були способи, будь-які техніки, тактики, які допомагають нам хоч трошки спуститися з зони пригніченості, збудженості до нашої зони стійкості, або з зони пригніченості піднятися хоча б ближче до неї, хоча б ненадовго. Нашій нервовій системі нам самим надзвичайно потрібна ця передишка. And we've shared before about the idea of our internal selves being like a garden, and that despite the external circumstances, we have more control than we realize about what we are helping to grow in that internal environment. That is what we can have some control over. І ми вже говорили про метафору садка або городця всередині кожного з нас, і що від нас залежить, що ми будемо в тому садку вирощувати, чи що ми будемо поливати, тому що рости там можуть і корисні рослини, і бур'яни. Від того, що ми поливатимемо, залежатиме наше благополуччя і
наш стан. Це те, що ми принаймні можемо контролювати. І це дуже важливо, особливо в ситуаціях, в яких дуже багато чинників випадають з нашого контролю. And we've done the exercise before also that it's as easy as being at our fingertips. If we have our phones and we might have a photograph on our phone of something that is a resource for us and that brings us comfort. And then if we think about the details of it or memories around it, you know, that can give us those moments of respite in the middle of such difficulties. І Венді пригадує про вправу, яку ми вже виконували тут неодноразово на цих ефірах, що якщо під руками є телефони, ми можемо відкрити галерею, вибрати якусь фотографію, яка особливо мила нашому серцю, і пригадати все, що було за кадром, чи ту ситуацію, яку ми фотографували в деталях. Це теж може стати для нас, навіть якщо не надовго, то все одно передишкою. Thank you so much, Wendy, for that. And I just want to also, I know that we have our students on our Zoom, and I wanted to say something to them, because what Wendy just described is part of how memories are formed. And this is a neuroscience fact. And there's a part of our memory system that's called implicit memory. So that we can actually, as we're designed in this amazing way, and what Ron was mentioning earlier, not only are we designed for survival, but we're also designed to remember the highly charged emotional experiences in our life that nourish us, that we can call into the present moment as if it is happening in the present moment, even though it happened 30 years ago, 10 years ago, 5 years ago. І Лейн каже, що наша нервова система, і ми загалом створені не тільки для того, щоб реагувати на небезпеки, на загрози, включати режим виживання. Це також, вона також налаштована на те, щоб відтворювати активно в мозку спогади, які ми маємо. Взагалі про спогади Лейн каже, що це вся історія про спогади, про пам'ять, це є теж нейронаука, і про неї зараз багато є нової інформації, нових даних про те, як ці спогади працюють. Ми теж про це на ефірах говорили. Але цікаво те, що мозок здатний відтворювати дуже позитивні спогади, які стали про події, які сталися навіть 30, 10 чи 5 років тому в таких деталях, і ці спогади стають для нас таким живильним ресурсом. It's like this capsule of memory that exists inside of us that we can call in, and all the ingredients, whether it was sensations of warmth, because let's say we remembered falling in love, or there's a sensation of we're out in the sun and we can feel the sun on our face, that we're really designed that as we think about them and create that picture, just like Wendy's friend did about her grandmother in the garden, we can actually experience that in the present moment. It's amazing. And that's your respites right now that you all need in these current challenges, that you can call them in and give your nervous system and your mind and your heart a little bit of a break. Ілен каже, що це насправді фантастична функція нашого мозку, оця можливість розкапсулювати чи відкрити цю капсулу зі спогадами і відчути, пережити їх в уяві так, ніби вони відбуваються з нами зараз. І тіло може реагувати на ці спогади так, ніби ми насправді проживаємо це вдруге. Перепрошую. Ілен каже, що ми можемо відкрити капсулу будь-якого спогаду, який ми носимо, наприклад, коли ми вперше закохалися, і знову відчути цю теплоту, чи ще якийсь інший спогад, коли ми десь відпочивали, як сонце торкалося нашої шкіри. І це насправді дуже, це те, про що говорила Венді, розказуючи про свою подругу, яка могла в пам'яті відтворювати цю історію про свою бабусю, про город, про овочі. Це дуже фантастична функція нашого мозку, якою якраз особливо зараз, коли нам настільки складно, коли нам треба хоч на трохи, хоч на пару хвилинок перемикатися з реальності, можна користуватися, власне, цією властивістю нашого мозку. So the things that we've been talking about are about that kind of toolbox of how we can also react to the immediate challenges of what is happening right now in Ukraine. Отже, все те, про що ми говорили на цих ефірах, ми вже склали, бачите, такий
цілий ящик з інструментами, можна сказати, якими ми можемо послуговуватися, і всі вони допоможуть нам переживати ті поточні виклики, які ми переживаємо у зв'язку з війною в Україні. And now Nancy's going to talk a little bit more about, the kind of some of the ideas about this question is how do we shift from the mode of reacting to immediate challenges to the mode of saving and accumulating resources for a longer run. So over to you, Nancy. А зараз Ненсі нам трошки розкаже про другу частину нашого запитання, про те, як перейти, власне, з режиму реагування на поточні виклики до режиму ресурсу збереження і ресурсу накопичення для довшого забігу. I just want to add that it is important for us, if we can, to think about or sense what has helped us in the past or who has helped us in the past to get through difficult times. That sometimes being able to, again, to sort of piggyback on what Elaine was saying, sometimes those things like rituals and traditions and habits that we have done in our everyday life prior to this last month can be very restoring to our nervous system. Ненсі каже, що нам може допомогти згадування або пригадування того, що або хто нам допомагали раніше, коли ми переживали якісь непрості ситуації. Хто або що підтримували нас, коли ми вже були в якихось труднощах, і ці люди чи ці речі давали нам сили. Може допомагати пригадування тих ритуалів, які ми мали і дотримувалися в повсякденному житті до цього місяця, до місяця цього повномасштабного вторгнення. І ці речі можуть теж нам додавати енергії і сил. So I remember a couple of weeks ago, Anya was sharing about being a planner and being an educator and how important it is to her to plan her day. Ненсі каже, що пам'ятає, кілька тижнів тому Аня розповідала, що вона любить все планувати, що їй важливо мати план дня, і щоб все було по пунктиках розписано. So that's something from her past, something that she now is doing in the present. And I'm going to assume, but hope that that is something that will bring her into the future that helps her. І це те, з чим Анна займалася в минулому, це те, що вона продовжує робити зараз в міру своїх можливостей, і те, що Ненсі сподівається, переведе чи проведе Аню в майбутнє і теж там залишиться з нею. So again, I just want to emphasize that those things that bring us into the present moment today that might be borrowed from the past. Some may work in the moment, some may not, and to try something else that we might have done in the past to help us, that will then transfer into the future as an internal resource. І Ненсі каже, що ті речі, які ми робили в минулому, деякі з них можуть нам зараз допомагати залишатися в теперішньому моменті, деякі ні. Можливо, тоді варто спробувати щось інше, що ми робили в минулому, мені так і хочеться сказати, в попередньому житті, щось спробувати зараз. Деякі з цих речей можуть насправді допомогти нам рухатися далі і так крок за кроком проводити нас у майбутнє. The question that you asked about the future is not separate from what's happening presently. It is a both and situation. That which you use today is going to transfer and be carried forth into the future. Ненсі каже, що те, що ми робимо зараз, у теперішньому моменті, те, чим ми тримаємося в сьогоденні,
і те, чим ми можемо триматися, підтримувати себе в майбутньому, це не є різні речі. Як правило, це одне й те саме. Це є щось, що нас від сьогодні переводитиме день за днем у наше майбутнє. And to remember that you have a whole box of different skills and tools that are going to help you in the present moment that you can utilize later to help you through what comes next. І Ненсі нагадує, що ми маємо цілу скриньку цих інструментів, які допомагають нам триматися в теперішньому моменті. Так от вони і є тими речами, які продовжуватимуть підтримувати нас у якійсь більш довготривалій перспективі і які нам варто використовувати і надалі. The other thing I just want to reflect on is, again, something that Anya said when she talked about planning. Ще дещо, про що Ненсі хоче поговорити, це теж зі слів Ані раніше, щось про планування. When she completed something on the list, I think she said she drew something next to it and then noticed how she felt on the inside when she completed whatever that item was on the list. Nancy, I'm sorry. I think I had internet issues, so I missed the entire part. No problem. So I just am reflecting on what Anya said when she was completing her list of things to do in the day. She would make a note or would draw something at the end of whatever that item was on the list. Ненсі каже, що, наскільки вона пригадує, Аня не викреслювала, якщо я не помиляюся, свої рядочки, а щось там чи дописувала, чи домальовувала, та сердечко малювала в кінці цього пунктика, який вона завершила. And just as I'm saying that right now, Anna's face, she smiled and she drew with her hand what she does at the end of the item when she has completed it. It was the heart. The heart, right. It was a heart. І от Ненсі каже, навіть зараз, коли вона про це пригадала, Аня усміхнулася при згадці про це, і вона пальцем навіть намалювала це серце в повітрі, ми всі це бачили. That every time she does that, she is embedding that in her nervous system as something that is neutral or pleasant for her. І щоразу, коли Аня це робить, вона якби записує це в свою нервову систему, цей жест, це відчуття, яке є для неї приємним або нейтральним. And that is what helps her stay more in her resilience zone. І це те, що допомагає Ані залишатися у зоні стійкості. To be able to manage her daily tasks of living amongst this very, very horrific experience. І це те, що допомагає Ані прожити день, перейти цей день і витримати в цих жахливих обставинах, в яких ми зараз перебуваємо. So this is not necessarily for everyone, but I'm just asking for people to maybe be curious about what in their life they could utilize to take them from day to day and then into the future. І, можливо, це не для всіх, власне, конкретно цей Анін досвід, але Ненсі закликає кожну з нас і кожного так з допитливістю глянути на свої звички, свої щоденні повадки і подивитися, що такого ми робимо в повсякденному житті, що може стати для нас такою опорою сьогодні, а відтак і провести нас із дня в день у наше майбутнє. Anna has a question. Ненсі, я хотіла дуже подякувати, бо у мене з'явилася ще одна ідея, і я завтра обов'язково її почну реалізовувати. Anya was saying thank you because as you were talking, she had just had another idea that she will start implementing tomorrow. Однак мені важливо познати думку терапевтів, як вони бачать, чи це спрацює, чи ні, і я дуже хочу це спробувати.
So Anya says she's really eager to try that out, but she wants to know what you as experts and therapists think about it. Я хочу завтра купити два красивих зошити або ну, якісь такі красиві штучки і для себе і для доньки. І про що я подумала? Мені здається, буде добре, якщо крім того, що я планую, я буду фіксувати принаймні від 3 до 5 гарних речей, які у мене стались за цей день. So Anya is planning to buy herself and her daughter each a beautiful copybook or notebook and write down every day 3 or 5 nice, pleasant things that happened to them during the day. Тобто це буде не планувальник, ну, це я зараз вигадала слово, констатувальник. Якийсь зошит, який буде констатувати гарні речі, які у мене відбуваються, вони все одно відбуваються. Я дякую, що я можу їх бачити завдяки вам. І чи це буде добре, чи спрацює? So Anya is saying it's not going to be a planner, it's going to be a happener, something that already happened, but she's thinking of whether this idea could help her, whether it could work as something that Nancy was just talking about. Elaine, do you want to address that, or? Certainly, I can say something about it because first of all, of course, that's a great idea. It's a great idea, Anna. And so, and that's a great idea, whether I'm a psychotherapist or just a person in the world, right? That if every single one of us every morning wrote down the things that we were grateful for, or the things that bring us joy, bring us peace, that actually very much helps us stay within our resilient zone, in our zone of well-being. Елейн каже, що схвалює цю ідею, вважає її прекрасною не тільки як терапевтка, але й просто як людина, тому що це фантастична практика, якби кожна з нас щоранку, наприклад, записували хоча б кілька речей, за які ми вдячні. Це дуже велика поміч у тому, щоб нам залишатися у своїх зонах стійкості. The other thing that I'd like to mention, and Natalia, we talked about this in January when I spoke at the camp conference, and we talked about the work of Dr. Richard Davidson from the University of Wisconsin. Remember? I know you remember. I do. Oh, yeah, yes. It was December. Okay, it was December. I still remember. Yeah. Yes. Okay. So mention that. І Елейн каже, що ще дещо хоче прокоментувати. Ми про це говорили з нею під час, чи коли готувалися, чи під час at Camp Joy події нашої у грудні минулого року. І там йшлося також про психолога Річарда Девідсона. Yes, and so what he's learned about his work with brain imaging, that when we invest in gratitudes, like Anna is suggesting, we actually have networks in our brain that respond to that increase our capacity for well-being. So it's not just an idea that's floating in space, it's actually grounded in the neuroscience. So exciting. It is. І це Річард Девідсон сказав, що, точніше, він дослідив, і ми про це говорили, що коли ми думаємо про свою вдячність, коли ми її таким чином підсилюємо чи стверджуємо, як Аня запропонувала, чи будь-яким іншим способом, у нас в мозку активуються контури чи мережі вдячності, і це допомагає нам, оця постійна практика, вона допомагає нашій нервовій системі і тілу перебувати стійкішими в зоні стійкості. Я перепрошую за повторення, але це Елейн каже, не просто якась ідея, типу як, і класна ідея, я спробую. Це ідея, яка, ефективність якої доведена нейронаукою. Це науковий біологічний факт. Did she freeze or did I freeze? Can you hear me? You can hear me? Okay. Maybe Natasha, you want to take over for just a second? Yes, sure. Maybe she's back.
Yes, sure. Natalia has finished the previous passage. She translated and okay, great. So the other thing that I'd like to add to what I just said is I see our young people, Dimitri and Leona on our Zoom call today, and of course want to welcome them. But I think for young people right now, investing in these gratitudes that Anna has mentioned, it can be very important for us. And with young people, you can use your imagination and also about what are you grateful for? I know many young people I know love music, and they're really grateful for the music that they love. And there's ways besides writing it down. I mean, you can do something on social media that is also expressive of the gratitude. But what's important is when you express it, to sense it. That, you know, if I sense my gratitudes and I can say, oh, I'm so grateful for Natalia. She knows that she's our voice, right? And also to Natasha for being our voice. And I can actually feel it right here in my heart. And I feel this warmth coming down my arms. And so, you know, for you all that are young people, oh my goodness, it's so important during these times when your lives have been upended. Лейн каже, що з нами присутні сьогодні молодше покоління українців Дмитрій і Леона, і вона говорить, що це також гарні практики і для нашого молодого покоління, ті практики, які ми поділилися, практики вдячності, і, можливо, молоде покоління більше буде застосовувати ці практики в своєму такому руслі і ключі, з більшою креативністю, і, можливо, застосовувати якісь нові там і відео, і музику новітню, прилаштовувати до цих практик. Але і найголовніше в цьому є те, що потрібно відчувати на рівні відчуттів оцю вдячність. От, наприклад, Елейн каже, вона дуже вдячна Наталі за переклад, за історії, за всю допомогу, і коли вона відчуває цю вдячність, то у неї на рівні фізіологічному ця вдячність відчувається теплом таким і приємними відчуттями. Наталю, я передаю вам. Так? Okay, Natalia's back. Thank you, Natasha. So I'm going to just go back to Nancy to see if there's additional thoughts that you have, Nancy, from talking about this question. Oh, can't hear you. No, I was just going to address also a little bit of the science around gratitude. So you covered it. Oh, I'm so sorry that I took. No, I asked you. Yes, okay. That's fine. I think Ron has a comment that he'd like to make. Yes. Now, another way to think about this is that our body's alarm system, the amygdala, is constantly alerting us to danger. And especially after we've been in danger, it's really important that we counterbalance it with these moments. So I'll let you translate, Natalia. Thank you. Рон каже, що хотів тільки нагадати про те, що в мозку нашому амигдаловидне тіло, це, яке нам сигналить про небезпеку. Так от, коли ми перебуваємо в постійному стресі, і треба час від часу йому теж цьому тілу амигдаловидному давати передишку, і як збалансовувати те, що воно весь час от хоче нам сигналити про небезпеку, якось це збалансовувати чимось іншим. So we're encouraging you to develop a different relationship with your mind, your thoughts, your nervous system, your body. And just because you have thoughts, I mean, identify, okay, do I need to attend to this? But if I'm safe, maybe there's a better direction. Maybe there's a new pathway I want to build for myself. And this is how we can benefit from the suggestions today about deliberately managing where our awareness goes and bringing up pleasant sensations whenever possible. І попри те, що ми маємо постійно все-таки пам'ятати про власну безпеку, і ця система попередження, покликана нас уберегти, вона важлива, вона повинна працювати. Але коли ми, наприклад, розуміємо, що зараз в цю секунду, цю хвилину ми в безпеці, ми там, де нам відносно безпечно, і ми
вбереглися от в цій ситуації, от тоді треба подумати про те, як ми можемо в цей момент, коли ми пам'ятаємо, що ми вже в безпеці, якось помислити інакше. Замість того, щоб усвідомлено думати про небезпеку, почати усвідомлено думати про те, що я знаю різні практики, які допомагають мені заспокоїти тіло, які допомагають мені заземлити нервову систему, і свідомо перемикати туди увагу і попрацювати трошечки над ними. And the amazing thing, the miracle related to the wonder of our body and supported by neuroscience is that when we do allow ourselves, when we do manage to bring ourselves back to that resilient zone, when we do allow ourselves to settle and calm, then that is when wonderful new ideas come to us, our planning improves, and our decisions are better. І краса людської біології в тому, що коли ми убезпечимо себе в першу чергу, а тоді дозволимо собі думати в інакшу сторону, ніж як крім про небезпеку, коли ми дозволимо собі і поможемо собі заземлитися чи якось інакше стишити свою нервову систему, то вона сама повертається в зону стійкості, а з цього стану зони стійкості ми вже зможемо мислити чіткіше, ми зможемо придумувати якісь, приймати кращі рішення, свіжіші ідеї отримувати. And can I just add too about, I want to share with you all, and I guess I'm also being excited about the students being with us, because I know when you're in school, you're learning about the research and the evidence about what you're learning in school. And so when I first had some of these ideas of bringing the community resiliency model in as skills, I saw that it worked, but I didn't have the scientific evidence yet. І Елейн каже, що хоче в цьому місці дещо додати, особливо тому, що сьогодні з нами присутні представники студентства, а це той вік, коли люди навчаються нового, коли шукають, бачать якісь докази того, що вони вивчають і так далі, то Елейн каже, що коли вона починала працювати з моделлю стійкості спільнот, коли тільки складала її докупи, вона бачила, що ці навички ефективні, що вони працюють, але ще не мала якоїсь такої солідної доказової бази. So we have some researchers that are at Emory University, and there's a particular psychiatric nurse practitioner named Lindy Grabby, who has been leading the research about the effect of the community resiliency model on individuals who are experiencing great degrees of distress. Зараз над дослідженнями ефективності моделі стійкості спільнот працює дослідниця Лінді Гребі, яка в університеті Еморі залучена як працівниця. Вона досліджує, власне, ефективність цих навичок для людей, які переживають дуже серйозні постійні рівні стресу. There's something that's called randomized controlled trials, which is kind of like the highest degree of collecting evidence on the effectiveness of a certain model of intervention. І вона проводить так звані рандомізовані контрольовані дослідження. Це одні з таких найдостовірніших досліджень, способів дослідження, збору даних і аналізу даних для доведення тієї чи іншої тези, для перевірки тих чи інших тверджень. And what she found in these two groups, one who received and learned about the community resiliency model skills and those that didn't, is that when she looked at them over actually a year period of time, that there was an 80% improvement in the well-being of those individuals that learned the community resiliency model skills compared to those who did not. І протягом року вона аналізувала стан людей в піддослідній групі і контрольній групі, і з'ясувала, що за цей час із використанням навичок моделі стійкості спільнот благополуччя у людей з піддослідної групи поліпшилося на 80% порівняно з учасниками з контрольної групи. So when you have asked us
how can you accumulate resources for the long run? Everything that all of our team from TRI have been talking about are the ways that you do that. And it's about practicing skills of well-being, doing gratitude practices. All the different things that we have talked about will help you have greater well-being to deal with not only the present, but the future. І каже Елейн, що коли ми запитали, як же ж нам накопичувати ресурси на цей довший забіг, який, очевидно, буде довшим забігом, то фактично всі вони в команді зрозуміли і зійшлися на тому, що власне ці всі навички з моделі стійкості спільноти та інші навички, про які ми говорили всі ці 4 тижні, вони і стануть для нас всіх тією допомогою, тією опорою, яка у довшій перспективі допоможе підвищити наше благополуччя і пережити те, що ми переживаємо зараз, і не тільки це, і те, що чекає нас у майбутньому. Thank you, Natalia. And I'm going to just ask if any of our team members have anything more to say as we're ending today. Sure. See, I don't see anybody unmuting themselves. So again, Natalia, we feel so honored and humbled to be invited into this space with the people of Ukraine right now. And we are hoping that these offerings can be helpful. And we also love feedback. If there's something that people want to express back to us, you can do it on Facebook Live. You can send it to EdCamp Ukraine. And also keep the questions coming. We will do our very best to be part of a dialogue of ideas that could be helpful. Thank you, Elaine, and everyone from the team. Елейн каже, що ми вже на сьогодні завершуємо, і для неї, і для їхньої команди це велика честь і бути з нами, допомагати нам, спілкуватися з нами у ці непрості для України часи. І будуть наші експерти-експертки будуть раді отримувати відповіді, коментарі, зворотний зв'язок, нові запитання, не відповіді, запитання від тих, хто нас слухають і тут в Zoom, і на Фейсбуку. Ці запитання можна залишати в коментарях на сторінці EdCamp у Фейсбук або надсилати безпосередньо в EdCamp. Це також допомагатиме нам організовувати і скеровувати ці зустрічі. Тому, будь ласка, діліться, що у вас на думці. Thank you, Natalia. Thank you all. And until we meet again. See you on Monday. See you on Monday. You have a day off tomorrow. Yes. So does everybody know that yet, Natalia? I think Anna is about to say that. Okay, Anna. Over to Anna. Так, друзі, я, мабуть, якщо вірно зрозуміла, я маю сказати, що завтра у нас вихідний, і ми зробимо невеличку перерву і попрактикуємо наші навички стійкості самостійно, а в понеділок ми з вами зустрінемось, і в понеділок ми також анонсуємо, які теми ми будемо розглядати на цьому тижні, бо там будуть тематичні вебінари, і мені здається, вони будуть дуже корисні, цікаві і для людей, які працюють в різних сферах і перебувають з нами в цій ситуації. То дякуємо всім і до зустрічі. Yes, thank you and see you on Monday. Have a nice rest of the weekend, everyone. Yes, thank you. Bye. Thank you so much. Bye-bye.